Thiophene. Now the structure of thiophene. This is the structure of thiophene, and here we can see that there is 4 carbon atom, 4 hydrogen atom, and 1 sulfur. Here the sulfur is the heteroatom. Now the resonance concept. The thiophene is considered a resonance hybrid of the structure, which is shown in the figure. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ സെയിം വേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിവിടെ ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് തയോഫിൻ്റെ കേസിലും റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചറും നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ദർ ഇസ് എ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ അറ്റ് ദിസ് കാർബൺ ആൻഡ് here is also electron rich center, here also electron rich center, and here is also electron rich center. Because of this electron rich center, I can say that thiophene undergo electrophilic substitution reactions. Thiophene electron rich ആയിട്ടുള്ള carbon centers available ആണ്. Because of that, thiophene എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്? Electrophilic substitution നടക്കാം. Okay, ഇനി ഈ തയോഫീനും ഫ്യൂറാനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂറാൻ ദ ഹെഡ്രോ ആറ്റം ഈസ് ഓക്സിജൻ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് തയോഫീൻ ദ ഹെഡ്രോ ആറ്റം ഈസ് സൾഫർ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓക്സിജനിൽ 2D ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ബട്ട് ഇൻ സൾഫർ ദർ ഇസ് 3D ഓർബിറ്റൽസ്. വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് sulfur is less electronegative than oxygen, less electronegative. Because of these two reasons, അതായത് സൾഫറിൽ 3D ഓർബിറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ സൾഫർ ലെസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആണ് ദാൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. Because of this reason, the thiophene exhibits more resonance structures. That structures are shown in figure. This is the structure. Okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം this pi bond move to this sulfur. Because of that, sulfur attain a negative charge and here is a positive charge. Okay, now this bond shifted to this side and here is a positive charge. Okay, then in the next case this bond shifted to this side and this pi bond move to this side. Okay, therefore here we obtain a positive center. Now in the next case this bond shifted to this side and here is a positive center. That is, ഇതാണ് ഫ്യൂറാനും തയോഫീനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് തയോഫീൻ, ഡ്യൂ ടു 3D ഓർബിറ്റൽസ് and the sulfur is less electronegative than oxygen. Because of these two reasons, thiophene more resonance structures available. Now the resonance energy of thiophene is about 122 kilojoule mole inverse. Because of this resonance energy, thiophene is more stable and which is reluctant towards the addition reactions. നമുക്കറിയാം തയോഫീനിലും 2 ഡബിൾ ബോൺഡ്സ് ഉണ്ട്. നോർമൽ ഡബിൾ ബോൺഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയും നോർമൽ ഡബിൾ ബോൺഡ്സിന്റെ കേസിൽ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂറാൻ, തയോഫീൻ ആൻഡ് പൈറോൾ, there is, even though there is a double bond present, there is no addition reactions occurs. This is because of that these double bonds are actually not true double bonds because of this resonance energy or resonance delocalization. Okay, then നമ്മൾ പറഞ്ഞു തയോഫീനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, തയോഫീനിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ പ്രസൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ തയോഫീൻ അണ്ടർഗോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ദ സെയിം വേ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് in the case of thiophene. Here the 4 carbon atoms and the sulfur atom of thiophene are in a state of sp2 hybridization. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 4 carbon atoms ഉണ്ട്. 4 carbon atoms sp2 hybridized ആണ്. Similarly sulfറും sp2 hybridized ആണ്. Okay, now നമുക്കറിയാം sp2 hybridization എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is triangular planar arrangementലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.
അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി all the carbon sp2 orbitals have 1 electron each. അതായത് കാർബണിന്റെ ഓരോ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലിലും 1 ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം സൾഫറിന്റെ 2 sp2 ഓർബിറ്റൽസിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൾഫർ ആൻഡ് കാർബൺ. അതായത് കാർബണിന്റെ 3 sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസിലും 1 ഇലക്ട്രോൺ ഈച്ച് പ്രസന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൾഫർ 2 sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ആണ് ഓരോന്നിലും. ആൻഡ് തേർഡ് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്, ഓർ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സൾഫർ ആറ്റവും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റംസുമായിട്ട് sp2 ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെയും sp2 ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ സൾഫറിന്റെ sp2ഉം ദെൻ കാർബണിന്റെ sp2ഉം തമ്മിൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഹിയർ ആൾസോ കാർബണിന്റെ sp2 സൾഫറിന്റെ sp2 ഒരു ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ ആൾസോ കാർബണും തമ്മിൽ ഒരു ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ദർ ഇസ് എ പെന്റഗണൽ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ദെൻ ഇനി നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓരോ കാർബണും, ഈ ഒരു കാർബൺ ഇതിന്റെ 2 sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. 1 മോർ റിമൈൻസ്. അതായത് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ ഓർബിറ്റൽസ് sp2 ഓർബിറ്റൽസ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോന്നിലും സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൾഫർ ദർ ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ദീസ് sp2 orbitals combine with hydrogen via sp2s overlapping. Okay, അതായത് ഓരോ കാർബണും sp2s ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൾഫറിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, therefore which is not participate in bonding. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി. അതായത് സൾഫറിന്റെ ഓക്കെ, this is the structure we obtained. ഇനി ഈ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ കൂടാതെ ഈ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു p ഓർബിറ്റൽസ് പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ഒരു എസും 2 പിയും കൂടി കമ്പൈൻ px py pz. അപ്പോൾ ഒരു സൾഫറും ഒരു s ഓർബിറ്റലും ദെൻ ഒരു pxഉം ഒരു pyയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ sp2 ഓർബിറ്റൽസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്, sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. Then there is a pz orbital which is perpendicular to the trigonal planar. നമ്മളെ ട്രൈഗോണൽ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ pz ഓർബിറ്റൽ ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് p ഓർബിറ്റൽ ദർ ഇസ് എ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് pi ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ p ഓർബിറ്റൽ, ദിസ് ഇസ് ദ again here is one perpendicular p orbital, unhybridized p orbital. This is also the unhybridized p orbital. In each case, in the case of carbon, there is 1 electron present in each, but in the case of sulfur, there is also a pair of electrons present. Therefore, totally 6 electrons present. അതായത് കാർബണിന്റെ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് p ഓർബിറ്റൽസിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സൾഫറിൻ്റെ ഇതിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. Therefore, totally 6 electrons are available. Because of these electrons, there is a delocalization of pi electron cloud, and because of that there is a electron cloud formation take place. That is, one electron cloud above the pentagonal plane and the another one is below the pentagonal
plane. Okay. Because of that, we can represent the thiophene as a resonance. നമുക്ക് thiophene കേസിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. Okay, that is which represent the delocalization of pi electrons. Now the electrophilic substitution reactions or the reactivity of thiophene towards the electrophilic substitution reaction. The 2 pi electron cloud of thiophene make the ring more prone to electrophilic attack. Hence, thiophene like benzene, pyrrole and furan undergo electrophilic substitution at the ring carbon. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ thiophene നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, thiophene കാർബണുകൾ മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. ഇഫ് എ സെൻറ്റർ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ്ലി അണ്ടർഗോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പുള്ള പൈറോളും ഫ്യൂറാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെയിം റീസൺ ദ thiophene ഈസ് ഫാസ്റ്റ്ലി undergo electrophilic substitution reaction than benzene. നമ്മൾ ബെൻസീനും thiophene കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ thiophene കാർബണുകൾ മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് thiophene undergo fast electrophilic substitution reaction than benzene. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ thiophene കേസിൽ ഈച്ച് കാർബൺ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൾഫറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഡിലോക്കലൈസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കാർബൺ സെൻറ്റേഴ്സ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. Because of that, thiophene undergo electrophilic substitution reaction fastly than benzene. But in the case of pyrrole, furan and thiophene, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ thiophene പൈറോളും ഫ്യൂറാനും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ thiophene റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്. thiophene ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൾഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫറിലുള്ള 3p ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഡീലോക്കലൈസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫറിലുള്ള 3p ഓർബിറ്റൽസും കാർബണിലുള്ള 2p ഓർബിറ്റൽസും ആണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ 3p ഓർബിറ്റൽസും 2p ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ സൈസ് ഡിഫറൻസ്. ഒരു സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് 3pയും 2pയും തമ്മിൽ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഈസ് നോട്ട് സോ മച്ച് എഫക്റ്റീവ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ thiophene ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ദാൻ ഫ്യൂറാൻ ആൻഡ് പൈറോൾ. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറാനും പൈറോളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈറോളാണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഫ്യൂറാനും thiophene തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ thiophene ആണ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ thiophene കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാണ്. അത് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 3p orbitals of sulfur and 2p orbitals of carbon, the overlapping is not effective. That is, the 3p orbital of sulfur overlap less effectively than 2p orbital of nitrogen or oxygen with 2p orbital of carbon. Okay, hence the sulfur of thiophene is not as effective as the nitrogen of pyrrole or oxygen of furan in donating electron to the ring. This means that the pi electron density at each carbon is less in thiophene than in pyrrole or furan. Consequently, the electrophilic substitution rate are lower in thiophene than pyrrole or furan. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ബെൻസീൻ ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ബെൻസീനേക്കാളും കൂടുതലാണ് thiophene, അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഫ്യൂറാന്. ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത് പൈറോളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ,
Now, the orientation. The electrophilic substitution in thiophene occurs preferentially at C2, not at C3. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C2 കാർബണും C3 കാർബണും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്, ബട്ട് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് C2 കാർബൺ. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തയോഫിൻ്റെ കേസിലും ഫ്യൂറാൻ്റെ കേസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും തേർഡ് പൊസിഷനിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് 3 resonance contributors. Therefore, the intermediate is more stable. But if the substitution is at the third position, there is only 2 resonance contributors. In this case, 2 resonance contributors. Okay. Here, second position substitution നടക്കുന്നതെങ്കിൽ 3 resonance contributors. Okay. അപ്പോൾ if the number of resonance contributors കൂടുതലാണെങ്കിൽ that is more stable. Because of that, the second position is favorable. Now, let us see some electrophilic substitution reactions. Example for electrophilic substitution reactions. The first one is nitration. Here, the thiophene undergo nitration with the fuming nitric acid in acetic anhydride. That is fuming, this is HONO2, that is HNO3. HNO3, that is fuming nitric acid in presence of acetic anhydride, which act as the nitrate mixture. Then we obtain the 2-nitrothiophene, that is NO2 plus, which is the electrophile, which attack to the second position of the thiophene. Okay, this is the nitration. Then sulfonation. Here, the thiophene undergoes sulfonation with a cold concentrated sulfuric acid. Then we obtain thiophene to sulfonic acid. Now, third one is the halogenation. With the chlorine or bromine, in the absence of any catalyst at very low temperature, thiophene yield a mixture of 2-halothiophene and 2,5-dihalothiophene. ഇപ്പോൾ ഹാലോജനേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോജനേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഹാലോജനേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതർവൈസ് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദ ഹാലോജനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 and 5 പൊസിഷനിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട്. With iodine in presence of yellow mercuric oxide, thiophene gives 2-iodothiophene. The thiophene react with the iodine in presence of mercury oxide gives 2-iodothiophene. Okay. Now the last one is Friedel-Graf acylation, that is with acetic anhydride in presence of phosphoric acid. Here acetic anhydride in presence of phosphoric acid, thiophene get second പൊസിഷനിൽ അസൈലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗെറ്റ് 2-അസറ്റൈൽ തയോഫീൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ COCH3, this is the electrophile which is attached to the second position of the thiophene. Okay.